নমস্কার, আপনারা দেখছেন হাই নিউজ। আমি শ্রীপর্ণা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। প্রথমেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, আজ আরজিকর কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে শতপ্রণোদিত মামলার আজ দ্বিতীয় শুনানি ছিল। সিল বন্ধ খামে আরজিকর কাণ্ডের তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। আর সেখানেই আরজিকর মামলায় রাজ্যকে প্রশ্নবান শীর্ষ আদালতের। আরজিকর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়েছে সকালে, তখনই বিষয়টি টালা থানায় জানানো হয়েছে। সকাল 10:10 জিডি করা হয়। এরপর সন্ধ্যে 6:10 থেকে 7:10 মধ্যে চিকিৎসকের ময়নাতদন্ত। রাত 11:30 অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এফআইআরও হয়েছে তারও 15 মিনিট পর, অর্থাৎ 11:45। তাহলে কেন ময়নাতদন্তের পর দায়ের হলো অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ? 30 বছরের কেরিয়ারে দেখিনি। গোটা ঘটনায় বিস্মিত বিচারপতি জেবি পাদ্রিওয়ালা। Just tell us from your record at what time the postmortem was performed. Yes, I tell you what. From your record. Yes, That is for the time being 6:10 to 7:10 p.m. in the evening, Yes, correct? correct. When you are taking the dead body Yeah. for the purpose of performing postmortem, Yeah. is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the postmortem? This is the case. Yes, so that Sorry. you can respond. Sorry. There are so many questions. Yes, which I agree. I'm of coming course. to our mind. Right. And we have the best of the assistance in your form. When you start performing the postmortem, that means it is a case of unnatural death. No doubt about it. Postmortem starts at 18:10 hours. Yes. It comes to an end at 19:10 hours. Yeah. What was the idea in registering UD at 23:30 hours? That's the FIR, mother. That's not the UT. Sir, no sir. Mother, I just. Just listen to I'm us. sorry. Either you are right No. or what was it? FIR. You have to answer your lordship's question, mother, without interference. Just Yes, one certainly. thing. Certainly. The records reveal, Yes. subject to what you have to further point out to us. Correct. UD case number 861 of 24 of police station Tala Yes. was registered at 23:30 hours. On 9th August 2024, DD entry number 576 and the FIR number 52 of 2024 was registered at 23:45 hours. Is this record correct? Mother, may I therefore point out to your lordship? Just take the timeline. We referred everything So in. according to your record, the UD was registered at what time? 1:45 p.m. 1:45? p.m. No, that's not. They're 1:45 p.m. How do we reconcile the two records? Mother, I'll show that to your lordship. Because we today have a report Mother, but that I'm saying, mother. which indicates that this is the time. So therefore it's very surprising. Postmortem precedes registration of UD. No, mother, this is what I am told, mother, and I can only Is respond. someone responsible there to assist? Yes, certainly. If any officer is present, you may speak to him and tell us. Because if this is the fact, then it is something very I dangerous. agree. We have to just consider it. আরজিকরের ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট। তবে এবার আরজিকরের ঘটনার থেকেও বেশি তিনি জোর দিয়েছেন গোটা দেশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ধর্ষণের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বিষয়। তিনি লিখেছেন, গত 10 দিনে যখন আরজিকরে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে, মানুষ সুবিচারের দাবি জানাচ্ছেন, সেই সময়ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গত 10 দিনে দেশে 900টির ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেক দিন 90টি ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট লেখানো হয়েছে, অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় 4টি এবং প্রতি 15 মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। রাজ্য সরকারের উচিত পদক্ষেপ করা। দুঃখের বিষয়, স্থায়ী সমাধান নিয়ে এখনো বিস্তারিত আলোচনাই হলো না। মন্তব্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একদিকে আরজিকরের ঘটনা নিয়ে যখন তোলপাড় রাজ্য, তারই মাঝে হাওড়ার বেলুড়ে ঘুমন্ত তরুণীর ওপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ।
বেলুর থানার অন্তর্গত বেলুর ভোট বাগানে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত তরুণীর ওপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ উঠছে পরিবারের তরফে। গুরুতর জখম হয়েছেন ওই তরুণী হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্য পুলিশে রদবদল, বড় দায়িত্ব পেলেন জাভেদ শামীম। রাজ্যপালের এডিসি পদেও বদল করা হয়েছে। আরজিকরের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তখন রাজ্য পুলিশে ঘটল রদবদল। বড় দায়িত্ব পেলেন জাভেদ শামীম। গোয়েন্দা বিভাগ এবং এডিজি পদের দায়িত্বের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন শাখার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল জাভেদ শামীমকে। এতদিন এই পদের দায়িত্বে ছিলেন আইপিএস অফিসার আর রাজাশেখরন। চলতি বছরের শুরুতেই জাভেদকে এডিজি আইন শৃঙ্খলা পদ থেকে সরানো হয়। সেই পদে আনা হয়েছিল মনোজ বর্মাকে। জাভেদকে পাঠানো হয় গোয়েন্দা বিভাগ এবং এডিজি পদে। দুর্নীতি দমন শাখা থেকে রাজাশেখরনকে সরিয়ে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল এবার জাভেদকে। রাজ্যপালের এডিসি পদেও বদল করা হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব পেলেন ডব্লিউবিপিএস অফিসার শান্তি দাস। এই প্রথম এবার এই পদের দায়িত্ব সামলাবেন একজন মহিলা অফিসার। এতদিন রাজ্যপালের এডিসি পদের দায়িত্ব সামলাতেন আইপিএস অফিসার মনীষ যোশী। তার জায়গায় দায়িত্ব পেলেন শান্তি দাস। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিধাননগর জোনের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার করা হয়েছে মনীষ যোশীকে। আরজিকরের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে ভৎসনার মুখে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। সেই আবহেই রাজ্য পুলিশে ঘটল রদবদল। যদিও এর সঙ্গে আরজিকর কাণ্ডের কোনো যোগ নেই বলে মনে করছে পুলিশ মহলের একাংশ। তাদের বক্তব্য এটা নিছকই রুটিন বদলি। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। কচুয়াধাম লোকনাথ বাবার জন্মতিথি উপলক্ষে মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য এবার বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বসিরহাট মহকুমা কচুয়া লোকনাথ ধাম লোকনাথ বাবার 294তম জন্মতিথি উপলক্ষে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নামে। রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্য থেকেও বহু পুণ্যার্থী জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উপস্থিত হয়। চলতি মাসের 25 তারিখ থেকে 27 আগস্ট পর্যন্ত 3 দিন বহু মানুষের সমাগম হয়। এবছর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটি ঘিরে। আরজিকর কাণ্ডের ঘটনায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাই রাজ্য প্রশাসন নিরাপত্তার কোনো ফাঁক রাখতে চাইছেন না। বসানো হচ্ছে নাইট ভিশন সিসিটিভি ক্যামেরা। কঠোর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা চত্বর। সময়ে যে এখানকার মেলা হয় ওটার প্রিপারেশনটা রিভিউ করার জন্য ডিএম স্যার নিজে এসেছিলেন, এসপি বসিরহাট ছিলেন, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র অধিকারীরা ছিলেন। একদম খুঁটিয়ে আলোচনা করা হয়েছে উইথ রেসপেক্ট টু সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টস, উইথ রেসপেক্ট টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার, লজিস্টিক্স, ফায়ার সেফটি, এসিডিসিএল এর ভূমিকা। তো আমরা ডিটেলে আলোচনা করেছি। আশা করছি যে আমরা এখানে যারা ডিভোটিসরা আসে এত ভালো সময়ের আর একটা সুন্দর মেলা হয়, আমরা আশা করছি সেফলি সিকিউরলি আর খুব ভালোভাবে আমরা এখানে অর্গানাইজ করাতে পারবো। সাত সকালে বোমা বিস্ফোরণে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। কেরলের তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে হুলুস্থুলুস কাণ্ড। বোমা বিস্ফোরণে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। কেরলের তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে জারি চূড়ান্ত সতর্কতা। গোটা বিমানবন্দরে জারি করা হলো এমার্জেন্সি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল 8টা নাগাদ মুম্বাই থেকে আসা বিমানটি তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে নামে। এর কিছু সময় আগে মুম্বাই থেকে তিরুঅনন্তপুরমগামী বিমানে বোমা রাখা আছে বলে হুমকি ফোন আসে। এরপরই বিমানবন্দরে এমার্জেন্সি জারি করা হয়। বিমানটিকে সরিয়ে আনা হয় আইসোলেশন বেতে। যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে বিস্ফোরকের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে বিমানে মোট 135 জন যাত্রী ছিলেন। 8:44 মধ্যে সেই 135 জন যাত্রীকে সুস্থ অবস্থায় নামানো হয়েছে বিমান থেকে। নিরাপত্তার খাতিরে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। তবে বোমার খোঁজ পাওয়া যায়নি। কোথা থেকে হুমকি এলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে ধীরে ধীরে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নিউজ টুডে এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক নিরপেক্ষ।